ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони тоҷикистон. ҳанӯз дар аҳди пешдодиён мардуми сарфарози тоҷик соҳиби дирафше буд ки мавҷудияти саразмин ва давлатдории онҳоро ифода мекард. Нахустин парчами қадимии тоҷикон бо номи дирафши ковиёнӣ дар шерозаи таърихи халқи тоҷик чун рамзи адолат, ваҳдату якдилӣ, ягонагӣ ва давлатдории мардуми ориёи нажод ёд мешавад. ҳамакнун баробари соҳибистиқлолии тоҷикистон дар анҷоми асри 20 парчами давлати навини тоҷикистон ки таърихи миллати фарҳангофари моро дар худ таҷассум месозад, бори аввал дар иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон 24 ноябри соли 1992 қабул шуд ва яке аз рамзҳои давлатдории гузаштаи аҷдодони мо, инчунин ифодакунандаи мақсаду маром ва орзую ормони мардуми тоҷикистони муосир мебошад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронам мо. таърихи пайдоиши парчам ҳамчун рамзи миллӣ ва давлатдорӣ ба давраҳои бостонии аҳли башар рафта мерасад. махсусан дар ҳаёти мардуми тоҷик пайдоиши парчам ба замонҳои хеле қадим ишора мекунад. ҳанӯз дар аҳди пешдодиён мардуми сарфарози мо соҳиби дирафше буд ки мавҷудияти сарзамин ва давлатдории онҳоро ифода мекард. нахустин парчами қадимаи тоҷикон бо номи дирафшиковиёнӣ дар шерозаи таърихи халқи тоҷик ҳамчун рамзи адолату дод, ваҳдату якдилӣ, ягонагӣ ва давлатдории мардуми ориёи нажод ёд мешавад. имрӯз заросурхонаи миллӣ дар баробари ҳифзу нигаҳдории ёдгориҳои арзишманд аз таърихи пурғановати миллати тоҷик ҳамзамон намунаи парчамҳое ки дар тӯли давлатдориаш аҷдоди сарфарози тоҷикон аз онҳо истифода карданд, сар аз намунаи парчами империяи ҳахоманишиён то дирафши ковиёнии замони давлатдории сосониён ва ҳамзамон нахустин парчаме ки дар анҷумани мондагори 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ гардидаву пешвои муаззами миллат онро бусидаву ба дидагони хешмолиданд қарор дорад. инчунин парчаме ки 193 рӯз дар кайҳон қарор дошту як намунаи парчами олии дигар ки дар қитъаи яхбастаи антарктида қарор дошт, имрӯз дар осорхонаи миллии тоҷикистон хушбахтона ҳифзу нигаҳдорӣ мешавад ки ҳар бинанда бо дидор аз онҳо ифтихороти миллиашро бедор мекунад. имрӯз яке аз нигораҳои пурарзиши осорхонаи миллии тоҷикистон намунаи асли парчами нахустини давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аст ки соли 2007 бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба осорхонаи миллии тоҷикистон эҳдо гардид. акнун ин парчам нишон ва шоҳиде аз марҳалоти нахустин давраҳои соҳибистиқлолии мамлакат ва имрӯзи шукӯҳмандию нусратёрии меҳани азиз аст ки ҳар бинанда бо дидор аз он саҳифаҳои дирӯзу имрӯзи тоҷикистони соҳибистиқлолро дар зеҳни худ варақгардон мекунад. парчами нахустин дарозиаш 145 см ва баландиаш 85 см мебошад. ин ҳамон парча мебошад ки раиси шӯрои олии тоҷикистон ки ҳамакнун ҳамчун раис интихоб гардида буд, дар баробари ин дигар шахсиятҳо ҳамчун рамзи эҳтиром ба ин нишони истиқлоли давлатӣ ба он буса карданд ва ҳамчунин сари таъзим фуруд оварданд. имрӯз ин парчами нахустини замони соҳибистиқлолӣ дар экспозитсияи осорхонаи миллии тоҷикистон хосатан дар толори истиқлолият пешниҳоди тамошобинон гардонида шудааст. дар гӯшаи дигаре аз ин толори осорхона парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад ки ба муддати 193 рӯз дар кайҳон қарор дошт ва он 24 ноябри соли 2022 аз ҷониби кайҳонавард Солеҳҷон Шарифов ба осорхонаи миллии тоҷикистон тӯҳфа гардид. ҳамзамон тамошобин зимни дидор аз толори ҳифзи пиряхҳои осорхона ба парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рӯбарӯ хоҳад шуд ки соли 2009 дар доираи экспедитсияи омӯзишӣ дар Антарктида парафшон гардида буд. парчами давлатии тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолии кишвар бар иловаи парафшонӣ дар ҷашну пирӯзиҳои миллию варзишӣ дар дохил ва хориҷи мамлакат ҳамзамон бо ташаббусу ибтикороти фарзандони худогоҳу хештаншиноси тоҷик болои баландтарин қуллаҳои ҷаҳонӣ ва бузургтарин шаршараву манораҳои олам бо рангҳои ҷаззобу ифтихорбахши хеш парафшонӣ мекунад ки ин нишона аз ҳастии миллат ва шинохти ҳарчи бештари тоҷикистон зери парчами ягонаи худ дар тамоми олам аст.
парчами давлатии тоҷикистон имрӯз дар қатори парчами дигар кишварҳо дар фарози созмонҳои баландпояи ҷаҳонӣ парафшон аст ки мояи ифтихору сарбаландӣ ва эҳтироми тамоми ҳамватанони мост. воқеан ҳам дар ҷаҳони муосир доштани парчами миллӣ нишони истиқлол яке аз рамзҳои асосии давлатдорӣ ва ваҳдати миллист. давлати озоду муосир ва соҳиби истиқлол тавассути парчамаш дар ақсои олам муаррифӣ мегардад. бо шарофати истиқлоли давлатии тоҷикистони маҳбуб, мардуми тоҷик соҳиби парчами миллӣ, таҷассумгари гузаштагони шоён ва ояндаи дурахшони хеш аст. 21 ноябр дар китобхонаи миллии тоҷикистон ба волидони ғолибони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аз нишони маърифатпарвар ва ба омӯзгорони онҳо нишони аълочии маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон супорида шуд. ҷаҳонгир сафарализода гузориш медиҳад. дар китобхонаи миллии тоҷикистон бо иштироки муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансуре ва ҳайати ҳакамон ҷаласаи ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор гардид. соли шашум аст ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст бо мақсади баландбардоштани завқи китобхонию тақвияти нерӯи зеҳнӣ миёни аҳолии кишвар аз ҷумла тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои олии касбӣ ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар доир мегардад. бузургтарин иқдоме ки дар ин ҷода пешвои муаззами миллат карданд, ҳамагон хуб медонанд ки ҳазорон китобҳо дар китобхонаҳо орому хуфта буданд ва маҳз ҳамин озмунҳо буданд ки имрӯз ҳар як китоб дар китобхонаҳо варақ зада мешавад. бедорфикрӣ дар мардуми мо ва бахусус дар ҷавонони мо маҳз бо шарофати ҳамин озмун шуд. рӯҳияи ватандӯстии ҷавонони имрӯз хело баланд аст ва мо бояд шукргузор бошем ки маҳз решаи он, маншаи он ватандӯстии ҷавонони мо имрӯз маҳз аз чунин озмунҳо аст ки имрӯз тоҷикистони мо яке аз давлатҳои пешқадам ва маъруф муаррифӣ гардидааст. озмуни мазкур ҳамасола таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар фазои осоиштаи ватан дар сатҳи баланди омодагию ташкилӣ гузаронида мешавад. раванди баргузорӣ ва ҷамъбасти натиҷаҳои озмунҳо далели он аст ки мардум ба суннати ниёгони худ арҷ гузошта барои муаррифии ҳунару истеъдод, маҳорату малака ва донишҳои худ аз фанҳои табиию риёзӣ ва китобхонию суханварӣ ҷаҳду талош менамоянд. озмун имсол низ чеҳраҳои нави суханвару соҳибистеъдод, донишманду китобхонро муаррифӣ намуд. имрӯз бароям боиси ифтихор аст ки бо нишони саррасинагӣ аълочии маориф қадрдонӣ гаштам ва ин барои ман як масъулияте аст ки дубора дар тарбияи насли навра саҳмгузор шавам. шогирди ман ки аз номинасияи адабияти кӯдакон баромад мекард сазовори ҷои намоён гашт ва барои ман ин боиси ифтихор аст. изҳори сипоси худро ба раҳбарияти олии мамлакат ба пешвои муаззам миллат мерасонам ки барои мо ҷавонон чунин имкониятро фароҳам оварданд. ин озмун тавонист ки тӯли 6 сол дар тарбияи насли навраз ва ҳамзамон рушди маънавии ҷавонон саҳмгузор шавад. зеро ки имрӯз бубинед ки аз ҳар гӯшаҳо канори тоҷикистони азизи мо ҷавонони донишманд ҷамъ омада миёни ҳамдигар рақобат мекунанд. маҳз озмуни фуруғи субҳи донаи китоб аст яке аз озмунҳое аст ки ҳар иштирокчии он бевосита ғолиб аст, яъне ки ғолиби илму дониш ва барои ояндаи вай як нақши муҳим мебозанд. дар қисмати тантанави 66 нафар волидоне ки фарзандонашон дар озмун ғолиб гардиданд бо нишони маърифатпарвар ва ифтихорномаи китобхонаи миллии тоҷикистон, инчунин 66 нафар омӯзгорони онҳо бо нишони аълочии маориф ва илми тоҷикистон ва ифтихорномаи вазорати маориф ва илм сарфароз гарнуда шуданд. дар баробари ин 102 нафар иштирокчии фаъоли озмун чун иштирокчии ифтихорӣ, 20 нафар нафақахӯр ва 10 нафар ятимону маъюбон бо тӯҳфаҳои молӣ қадрдонӣ шуданд. хурсанд аз он ҳастам ки фарзанди ман сазовори ҷои ифтихорӣ гардид ва мо волидайн сазовори нишони маърифатпарвар гардидам. озмун шаффоф гузашт. ҳайати ҳакамон ба иштирокчиён баҳои арзанда доданд ва беҳтаринҳо дар ин озмун сазовори ҷои ифтихорӣ гардиданд. миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ мерасонам ки барои фарзандони мо, барои ҷавонон чунин озмунҳоро фароҳам овард ки фарзандони мо дониши худро сайқал диҳанду ба халқу ватани худ хизмат кунанд. орзуи ҳар дили шод, оби ҷонбахши ҳаёт, гар шиноси қадри он бешубҳа бошад он ҳам китоб, пешбар бар ҳар муроду гавҳари ҳар муддаост, дардҳоятро давобахш аст чун луқмон китоб. бо дастуру
سپارش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان طی 6 سال این جانب آزمون باشکوه جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار می‌گردد. این آزمون بهره بلند برداشتن دانش و مهارت، سایقل دادن ملکه و مهارت خرد و کلان زمینه مساعد گذاشت. ما افتخار داریم با پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان. این آزمون از آن دلالت می‌دهد که پیشوای معظم ملت ما به‌نهایت مردم خود را دوست می‌دارند. نه در همه کشورهای دنیا چنین آزمون گذرانده می‌شود. این از آن دلالت می‌دهد که چقدر مردم دوستند، بشر دوستند و بهره بلند برداشتن دانش و سویه مردم خود چقدر تدبیرهای سودمند می‌اندیشند. ما کوشش می‌نماییم که به این غمخواری آنها سزاوار باشیم. نتیجه این آزمون‌ها چنین خواهد شد که اون نفرانی که جایهای نمایان می‌گیرند، جایزه می‌گیرند، اینها نفرانی خواهند شد که در آینده برای دولت، برای ملت خود خدمت‌های شایسته خواهند کرد. یادآور می‌شویم که مراسم جایزه سپاری آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است به غالبان 23 نوامبر در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی دایر می‌شود. جهتی به مشکلی سپری نمودن فصل تیرماه و زمستانی سالهای 2024-2025 در مؤسسه‌های تعلیمی شهر بختر تدبیرهای مهم عملی شده، مواد لازمه به قدر ضروری ذخیره گردیده است. شرح بیشتر موضوع در گزارش نوبتی. در دوران صاحب استقلالی مملکت ساحه معارف با مراتب رشد یافته، جهت فراهم آوردن شرایط منتظم فعالیت در همه فصل‌های سال توجه بیشتر ظاهر می‌گردد. اما سالا برابر دیگر ساحه‌ها جهت تأمین معتدل روند تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی در فصل‌های تیرماه و زمستان توجه بیشتر ظاهر می‌گردد. وابسته به این مسئله مسئولین و کارمندان ساحه معارف شهر بختر در دوره آمادگی به فصل سرما کارهای لازمه را به انجام رسانیده در مؤسسه‌های تعلیمی و باغچه‌های تا مکتبی با مقدار ضروری از قبیل انگشت، هیزم، سوزشواری دیزلی، اینچنین مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی با مواد خوراکه تامین کرده شدند. در برخی از مؤسسه‌های تعلیمی، صنفخانه‌ها، حجره‌های کاری با طریق برقی گرم نگاه داشته شده. در همه حجره‌ها پیچ‌های برقی وصل کرده شده است. در اساس تقسیماتی که برای گذراندن موسم 319 تن انگشت و 309 متر کوبی هیزم در تمام زیرساختارهای شعبه معارف ذخیره کرده شده است. اینچنین باید قید نمود که از طرف ستاد مؤسسه‌های تعلیمی حالت پیچ‌های برقی، پیچ‌های علاوه، شیشه بندی خود تحت نظارت گرفته شده. از روی ثبات‌ها تمام مؤسسه‌ها شیشه بندی کرده شدند و حالت پیچ‌های برقی در حالت آماده باشه است. در صنفخانه‌ها پیچ‌های علاوه را پیوست کنی آغاز گردیده است. ممکن است که برای معتدل فعالیت نمودن مؤسسه‌های تعلیمی در موسم تیرماه زمستان 2024-2025 مؤسسه‌های زیرتابه شعبه معارف تیاری خوب دیدند. قابل تذکر است که دولت و حکومت مملکت در سمت تعلیم و تربیت نسل نورس توجه مخصوص ظاهر نموده طی سالهای اخیر برای مهیا کردن شرایط‌های سازگار تعلیم و تدریس چاره‌های مشخص را راه‌اندازی می‌نماید. در تمام مؤسسه‌های ساحه معارف شهر بختر با مقصد در سطح بلند گذراندن دوره تیرماه و زمستان تدبیرهای ضروری اندیشیده شده. با این مقصد به حالت ماه نوامبر سال 2024 با مقدار 319 تن انگشت، 309 متر مکعب هیزم و 350 لیتر سوزشواری دیزلی ذخیره شده است. در این جدا مؤسسه‌های تازه بنیاد با سیستم متمرکز گرمایدهی تامین کرده شدند که این عامل برای گرم نگاه داشتن صنفخانه‌ها و در مجموع داخل تمام بنا مساعدت می‌نماید. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، شهر بختر. اخبار. مکمل سازی انفراساختار ضروری و بهتر نمودن سطح خدمت‌رسانی در شهر اسفره در دایره آمادگی‌ها با جشن 35 سالگی استقلال دولتی انجام داده می‌شود. در اجرای این تدبیرها سهم صاحبکاران شهر نظر است می‌باشد. موضوع را صابر ایوبی گزارش می‌دهد.
در دایره کارهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر اسفره بنیاد صدها انشاءات تعییناتش گوناگون با مرام ادامه داشته تا به امروز زیاده از 600 عدد آن مورد استفاده قرار داده شده است. در این ردیف در تمام محله های شهر تدبیرهای آبادانی، بنیاد انشاءات گوناگون و تأمین زندگی شایسته مردم به وسیله مهیا نمودن شرایط سازگار فعالیت راه اندازی گردیده است. باعث قناعتمندی است که با نشان دستگیری سیاست درست حکومت جمهوری تاجیکستان و اعتماد قوی به فردای نیک وطن محبوب در روند امور بنیادکاری و سازندگی و معرکه آبادانی، ساکنان و صاحبکاران سخاوتپیشه دیار موقع پیش‌صفی را اختیار نمودند. از جمله اهل محله مولدانی شهر که در آن بیش از 300 خواجگی در فضای وحدت و همگرایی زندگی میکنند، از اقدامات سازنده دولت و حکومت مملکت استقبال گرم نموده با همراهی دستجمعانه محل زیست خویش را آباد و منور می نمایند. با برابری سازندگی و آبادانی در مؤسسه های معارف و تندرستی، ساکنان محله اهلانه و طریق حشر کوچه و راه ها را آباد و زیبا نموده ایستادند. با سعی و کوشش و سهم ساکنان آبادکار و صاحبکاران سخاوت پیشه، زیاده از 8 کیلومتر راه و کوچه های محله پرره منفرش کرده شده، برای رفت و آمد شرایط خوب فراهم آورده شد. اخیراً با تشبث ساکنان و دستگیری نفران احسانکار باز یک اقدام نیک از نفسازی پل پیاده‌گذری محله از بالای دریای اسفره عملی گردیده با دعای نیک پیران محله مورد استفاده قرار داده شد. باید قید نمود که پل مذکور هنوز زمان شوروی بنیاد گردیده با گذشت سالها بهر رفاهی ساکنان ناقلای شده بود. ما ساکنان محله مولدان شهر اسفره شکرانه صلح و وحدت، تنجی آرامی تاجیکستان عزیز را نموده بهر استقبال سزاوار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی آبادکاری را وسعت تازه بخشیدیم. تا این دم در محله بسیار مکانها آباد و زیبا گردانده شدند، از جمله مکتب تحصیلات میانی عمومی رقم 2 که طالب علمان محله در آن تحصیل می نمایند. اینچنین آرامگاه زیارتگاه سید سربرهنه از تعمیر خوشصفت برآورده شدند و نمود ظاهری آنها به نهایت زیبا گردانده شد. اینچنین در محله راههای داخلی محله، راه ماشینگردی سمت مرکز شهر موضع راحت زیاده از 8 کیلومتر منفرش گردانده شد. باعث خرسندی و قناعتمندی در آن است که امروز ما کشاده شوی کوپرک محله را که مرکزی شهر را با محله پیوست می نماید، کشاده شوی اون را امروز گذراندیم و باعث خرسندی است که این کوپرک برای رفت آمد محله ساکنان محله به مرکز شهر به نهایت قلای و مساعد می باشد. ناگفته نماند که این کوپرک طی 50 سال به اهالی محله خدمت نموده، سالهای آخر به نهایت فرسوده و تعمیر طلب گردیده بود. من حالا چخیلی که دیده ایستادیم این کوپرک به یکی از کوپرک‌های نهایت زیبای شهر اسفره تبدیل داده شد. باید قید نمود که بعد از اشتراک در حشرهای عمومی و دیدن نتیجه کار خود، شهروندان ساکنان محله و سخاوتمندانی که به سهمگذاری کمر همت بسته بودند از نتیجه کار خود به نهایت یک روحیه آنها الهام تازه گرفت و همه کسه تصمیم گرفتیم که باز این کارها را ادامه داده محله خود را به یکی از محله‌های بهترین شهر تبدیل دهیم. گفتن جایز است که در کارهای تعمیر و برقرارسازی پل استاهای محلی جلب گردیده، آن به طور معاصر و با استفاده از مصالح خوش‌صفت با صفت بلند نوسازی گردیده است. بنیاد پلی زیاده از 50 متره که دو ساحل دریا را به هم می‌پیوندد، مشکلی ساکنان این محله را برای رفت و آمد به جای کار و تحصیل و مرکز شهر آسان نموده، باعث خوشنودی مردم گردیده است. شکرانه این دولت و ملت میکنیم، شکرانه این زمانهای آب و هوای تاجیکستان میکنیم، شکرانه پیشوای ملت میکنیم که با ما چنین شرایط ها شده. ما با دستگیری محله مولدان، با دستگیری سخاوتمندان، صاحبکاران وطن دوست، وطن آباد که همین کوپرک قریب که 48 سال شدگی کوپرک تعمیر طلب بود، ما با دستگیری خلق و همین دیار ما همین کوپرک آباد کردیم. این بسیار خدمتی بسیار میکند. کوپرک دو ساحلی دایره چپ و راست کار بمیروند، مکتب بچه‌ها میگذارند،
بسیار هم اقدام بزرگ شد. واقعا یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولتی ما راه‌اندازی بنیادکاری‌ها، سبکی بخشیدن به طرز حیات مردم، فراهم آوردن شرایط و تأمین زندگی آرام و آسوده در محله‌ها میباشد. ساکنان ابراز داشتند که من بعد نیز بهر تأمین اجرای دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از تمام امکانیت استفاده میبرند تا برای آباد نمودن زادگاه خود و در مجموع تمام تاجیکستان حصه نظارت گذارند. صابر ایوبی، شهر اسفره، اخبار. در ناحیه نورآباد با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد 233 انشاءات به نقشه گرفته شده. از این شماره تا این دوره 132 انشاءات به استفاده داده شد. در دهات سفید چشمه ساختمان تالارهای ورزشی، تعمیر راههای محلی، کشیدن خط آب، بنیاد مرکزهای تجارتی و دیگر تدبیرهای آبادانی وسعت می‌یابد. گزارش دیگولی محمود. روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از دوردستترین دهه تا مرکز ناحیه نورآباد به خاطر باز هم بهتر نمودن انفراساختار ضروری برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی اهالی روانه شده است. از جمله در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، ساکنان جماعت دهات سفید چشمه و بنیاد تالارهای ورزشی بالا پوشیده، تعمیر راه‌ها، خط آب نوشاکی، ساختمان مرکزهای تجارتی و دیگر کارهای سازندگی شروع کردند. با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در دهات سفید چشمه، ساختمان 18 انشاءات پیش‌بینی شده بود. تا همین دوره سال جاری از این شماره 7 انشاءات با استفاده داده شده، کارهای ساختمانی در 11 انشاءات ادامه دارد. سالها باز در دهه شربگیان تالار و میدانچه ورزشی عموما موجود نبود تا جوانان به مشق و تمرین مشغول شوند. این است که مردم دهه اقدام گرفتند تا در شفت بینای مؤسسه تعلیمی برای جوانان یک تالار بالا پوشیده زمانوی بنیاد کنند. اینا کارهای تخت هموار کنی زمین برای ساختمان تالار ورزشی آغاز گردیده. در این ردیف اهالی طریق حشر راه ماشینگرد بین دهه را به مسافه 5 کیلومتر که سالها باز در تعمیر و از نوسازی احتیاج داشت تعمیر و شغل پوش کردند. در این کار خیر اساساً اهالی و جوانان دهه سهمگذاری کرده ایستادند تا کارهای آبادانی در مهلت پیشبینی شده و با صفت بلند انجام داده شود. در دهه کبوتیان با مقصد فراهم آوردن جایهای نویکاری، صاحبکاران محلی ساختمان بیناهای دوآشانه برای مرکزهای تجارتی و تشکیل کارگاه‌های خود را انجام داده ایستادند. علاقه کارهای ساختمانی در عرفه انجامیابی قرار داشته. صاحبکاران 2 انشاءات را تا آخر سال پوره به استفاده می‌دهند. ساختمان خط آب دهه الفت‌آباد با مقصد تامین 80 خواجگی با آب صاف نوشاکی پیش بینی شده است، زیرا سالها باز مشکلات آب پوره احساس می‌گردید. این است که کارهای ساختمانی با کمک و دستگیری سرپرستان جریان داشته. انشاءات در مهلت پیش بینی شده به استفاده داده می شود. کارهای ساختمانی در پل بالای رودکوهی قریب یک ماه باز ادامه داشته. قسمت اساسی کارها در عرفه انجامیابی قرار دارد. در دهه الفت‌آباد باشد ساختمان دومین تالار ورزشی بالا پوشیده آغاز گردید. مردم دهه طریق حشر به تخت و هموار کنی زمین و ساختمان ته‌کرسی بنا شروع کردند. جوانان دهه الفت‌آباد تصمیم گرفتند که یک تالار ورزشی بالا پوشیده که در مسافه 25 و در 12 پهنایش ساخته به استفاده بتیند. مقصد از تالار ورزشی ساختن امروز خب جوانان با آواره‌گردی مشغول نشوند و تمرین بدن کنند که این در ساحه ورزش انکشاف یافته و پرچمبرداری ملت خویش گردند که امروز ورزش یکی از ساحه‌های مهمترین در حدود جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود که در تمام کنار و گوشه مملکت عزیزمون این گونه ساختمان‌ها ساخته استفاده داده شده‌اند. از جمله این دهه هم تصمیم گرفته است که تا 35 سالگی استقلالیت عزیزمون این بینای ساختمانی دوران استقلال را ساخته به استفاده دهد. همین طریق روند کارهای آبادانی
با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود دیگر جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه نورآباد روز تا روز وسعت تازه کسب کرده. همه این آبادانی به خاطر تامین زندگی شایسته مردم روانه شده است. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. بیننده های گرامی، تا نشرهای بعدی با اطلاعات تازه.